डियर स्टूडेंट्स, अज आप गल करन जा रहे हैं न्यूनेटल रिससिटेशन बारे, जिहड़ी कि जरूरत हुंदी है जदों बर्थ हुंदा बेबी दा। उस टाइम ते जे उहदे रेस्पिरेटरी कंडीशनस गुड नहीं हैगियां तां उस टाइम ते उहनूं कुछ सीरीज़ ऑफ एक्शन चाहिए हुंदे ने एक्सपर्ट्स द्वारा, ताकि वो जिहड़ी भी डिफिकल्टी चों गुजर रहा आ उहदे विच हैल्प करके एक गुड वाली जिहड़ी ब्रीदिंग आ वो लै सके। और ये तद भी जरूरी आ क्योंकि उन्हें इंट्रा यूट्रन लाइफ तो एक्सट्रा यूट्रन दे विच आउणा हुंदा आ ते उहदे विच एडजस्ट होण वास्ते ये नीडिड हुंदी आ। सब तो पहला जो बर्थ हुंदा बेबी का आप अपगार स्कोर चैक करते हैं, जिहड़ा कि बर्थ तो 1 मिनट बाद और आफ्टर दैट 5 मिनट्स बाद चैक किया जाता है। उस दे विच यह 4 क्राइटेरिया होंगे ने एक्टिविटी, जिहदे मसल टोन चैक करते हैं, पल्स क्राइमेस अपीयरेंस ते रेस्पिरेशन चैक करते हैं, जिहड़ा कि अकॉर्डिंगली पॉइंट दिते जाते हैं। पॉइंट होंगे ने जी 0, 1 एंड 2 दे विच, ते जिन्हां दे 0.7 to 10 तक होंगे आ वो एक्सीलेंट कंडीशन उन्हां दी कहंदे आ। उन्हां नूं बस रूटीन केयर की जरूरत पैंदी आ। मॉडरेटली डिप्रैस्ड दे विच भी इन्हां नूं थोड़ी असिस्टेंस की जरूरत होंदी आ रेस्पिरेशन लैण वास्ते। उस तो बाद इन्हां दी नॉर्मल जिहड़ी एक्टिविटीज़ ते स्टार्ट हो जांदियां। ते सब तो ज़्यादा खतरनाक हुंदा जी सीवियरली डिप्रैस्ड, जिन्हां नूं सिर्फ 0 to 3 मार्क्स ही मिलते हैं और इन्हां नूं जरूरत पैंदी आ न्यूनेटल रिससिटेशन दी। ठीक है जी, ये हैगे ने फादर ऑफ NRP, जिन्हां ने बच्चों वास्ते ये लॉन्च की और इसके फाउंडर ने नाम हैगा जी बिल कीनन, राइट। दैन कुछ कॉजेज होंगे ने न्यूनेटल मोर्टैलिटी के। न्यूनेटल मोर्टैलिटी मीनस जो 28 डेज़ के डैथ हो जाती है बच्चों की, वो काफ़ी सारे हैगे आ प्रीटर्म डायरिया, टेटनस, सेप्सिस, होर बहुत सारे कंजैनिटल ते एस्फिक्सिया। असीं जिहड़ा मेन फोकस देखिए तो जे एस्फिक्सिया देखिए 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। जे कि बच्चे नूं एस्फिक्सिया हो जाता है बर्थ ते तां उस टाइम ते उहदी डेथ भी हो सकती है। दैन क्यों जरूरत है सानूं NRP लर्न करने वास्ते? क्योंकि जिहड़ा बर्थ एस्फिक्सिया आ ये 1/4 4 मिलियन न्यूनेट्स डेथ विच कंट्रीब्यूट करता है हर साल वर्ल्ड वाइड। ओके, और बहुत सारे बच्चों नूं न्यूनेटल रिससिटेशन आ जिहड़ा वो प्रोवाइड ही नहीं हुंदा, मिलता ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं हुंदा। ते इस दे विच जे देखिए तां टाइम आ जिहड़ा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जे असी लर्न किया होगा असीं इफेक्टिवली टाइम नूं मैनेज कर पाओगे। उस तो बाद 90% जिहड़े न्यूबॉर्न होंदे आ उन्हां नूं बहुत थोड़ी असिस्टेंस की जरूरत पैंदी है। उस तो बाद उन्हां दी नॉर्मल लाइफ आ जिहड़ी शुरू हो जाती है। 10% नूं कुछ क असिस्टेंस की जरूरत हुंदी आ, बट उस तो बाद रूटीन केयर ते आ जाते हैं। बट 1% जिहड़े हुंदे ने न्यूबॉर्न उन्हां नूं एक्सटेंसिव रिससिटेशन रिक्वायर्ड होती है। ओके, इस करके सानू ये सीखना बहुत जरूरी है ताकि जदों बेबी रिस्क विच होवे असीं उसकी हैल्प कर सकीए। जे आप देखिए अडल्ट ते न्यूनेटल रिससिटेशन दे विच कोई फर्क तां हाँ हैगा आ। अडल्ट दे विच आपां पहलां सर्कुलेशन मेनटेन करते हैं, दैन एयरवे, आफ्टर दैट ब्रीदिंग। बट जिहड़े न्यूबॉर्न ने इन्हां दे विच की हुंदा आ टैंपरेचर, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। टैंपरेचर क्यों? क्योंकि इन्हों मोस्ट ऑफ कंडीशनस दे विच हाइपोथर्मिया दे विच चले जाते हैं, इस करके इन्हों टैंपरेचर मेनटेन होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट कुछ इक्विपमेंट नीडिड होंगे ने न्यूनेटल रिससिटेशन वास्ते। सब तो पहला आप सक्शन इक्विपमेंट्स की गल करांगे, जिहदे विच सब तो पहला हैगा म्यूकस एस्पीरेटर, जिहड़ा कि जिन्नी भी म्यूकस हुंदी आ माउथ विच जां नोज दे विच वो हैल्प करता है सक करने वास्ते। दैन मिकोनियम एस्पीरेटर, जिहड़ी मिकोनियम हुंदी आ उहनूं एस्पीरेट करने वास्ते आपां ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिन्हों कहते मिकोनियम एस्पीरेटर। और यह जिहड़ा एस्पीरेटर 2 बारी यूज़ किया जा सकता है नवीं एंडोट्रेकियल ट्यूब दे नाल। हर बार नवीं एंडोट्रेकियल ट्यूब चाहिए होंदी आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आफ्टर दैट जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਲਬ ਸਰਿੰਜ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਿਊਕਸ ਐਸਪੀਰੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਬ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आफ्टर दैट ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। दैन मैकेनिकल सक्शन चाहिए है, जी कि प्रॉपर सैटअप होंगे हॉस्पिटल दे विच, उत्थे आपां यह कर सकते होंगे। आफ्टर दैट कुछ स्टैप होंगे ने सक्शनिंग दे भी, वो किहड़े ने? सक्शन पहला माउथ नूं फस्ट करना, उस तो बाद नोज करना। M बिफोर N, माउथ बिफोर नोज। क्यों?
टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस कंटेंट। जे आप नोज से पहला करांगे तो ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਐਸਪੀਰੇਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬੇਬੀ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਵਰ ਇਨਸਰਟ ਕੈਥੀਟਰ ਟੂ ਡੀਪ ਇਨ ਮਾਊਥ, ਡੀਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਮਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੀਟਰ ਆ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਿਪਸ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਆ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨੀਮਮ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕਸ਼ਨ ਕੈਥੀਟਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10 ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰ 12% ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਹੈਗੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। 20 ml ਦੀ ਸਿਰਿੰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੈਗ ਮਾਸਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨੇਟਲ ਰਿਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਬੈਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਐਂਬੂ ਬੈਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਬੈਗ, ਦੈਨ ਆਕਸੀਜਨ ਟਿਊਬਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਸੈਲਫ ਫਿਲਿੰਗ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਬੈਗ, ਦੈਨ pressure relief valve, after that face mask, then mask inflation valve, then mask cushion। then face mask ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 25 mm by 34 mm। ਓਕੇ। ਦੈਨ ਜੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਬੇਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ 0 ਸਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਟਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਕਸੀਜਨ ਫਲੋਮੀਟਰ ਨੀਡਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਟਿਊਬਿੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਲੇਰੈਂਜੋਸਕੋਪ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਬਲੇਡ ਵੀ ਨੀਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਟੂ ਈਟੀ ਟਿਊਬ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੇਡਸ ਤੇ ਨੇਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਲੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਵ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਬਲੇਡ ਦਾ ਐਂਡੋਡਿਕਲ ਇੰਟੂਬੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੇਰੈਂਜੋਸਕੋਪ ਵਿਦ ਐਕਸਟਰਾ ਬਲੇਡ ਤੇ ਬਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 0 ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ 00 ਸਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਲੇਡ ਔਰ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਮ ਬੇਬੀ ਵਾਸਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਵਾਸਤੇ 0 ਵਾਲਾ, ਦੈਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਵਾਸਤੇ 00 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਮੈਕਿਨਟੋਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੇ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਕਿਨਟੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 00 ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਨਿਊਨੇਟ ਤੇ ਸਮਾਲ ਇਨਫੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 0 ਸਾਈਜ਼ ਆਊਗਾ। ਇਨਫੈਂਟ ਟੂ 2 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ 1 ਔਰ 2 to 8 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਟੀ ਟਿਊਬ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਦਿਖਣ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਜੇ ਸਟਿਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਈਟੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਟਿਲਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟਿਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਟੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੈਂਥ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਈਟੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲਿਪਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ weight ਆ ਜੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 kg ਤੇ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਏਜ ਹੈਗੇ ਵੀਕਸ ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 28, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਟੀ ਟਿਊਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ 2.5 ਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2.5 mm। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲਿਪਸ ਤੱਕ ਆਵੇ 6 to 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਿਪਸ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 6 to 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ measuring tape na adhesive tape na। then ਜੇ 1 to 2 kg ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੇਬੀ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਵੀਕ ਆਫ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, 3 ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਈਟੀ ਦਾ। then 7 to 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਪਸ ਤੱਕ ਟਿਊਬ ਆਏਗੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ 2 to 3 kg ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਆ 34 to 38। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ 3.5 ਸਾਈਜ਼ ਆਏਗਾ ਔਰ 8 to 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਿਪਸ ਤੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 to 4 kg ਵਾਲੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 38 ਵੀਕਸ ਟਰਮ ਬੇਬੀ ਆ
3.5 ਤੋਂ 4 ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ETT ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਦੈਨ 9 to 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪਸ ਤੱਕ ਟਿਊਬ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜੂਗੀ। ਰਾਈਟ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਕਲੀਅਰ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਅੱਗੇ ਸਟਿਲ ਇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੀਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਜੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਨੈਫ੍ਰਿਨ, ਦੈਨ ਨੋਰਮਲ ਸਲਾਈਨ, ਨੈਲੋਕਸਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਚ ਵਿਦ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡਸ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਰੇਡੀਏਟ ਵਾਰਮ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਨ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਨੀਡਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦੇ ਪਾਰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਾਇਫਰਾਮ ਆ ਜੀ, ਬੈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਿਊਬਿੰਗ ਆ, ਦੈਨ ਬਾਈਨੋਰਲ ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਦੈਨ ਬਾਈਨੋਰਲ ਆ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਈਅਰ ਟਿਪਸ ਆ। ਦੈਨ ਐਡਹੈਸਿਵ ਟੇਪ ਵੀ ਨੀਡਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੈਨ ਸਰਿੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦੀਆਂ ਸਰਿੰਜਸ ਨੀਡਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 1 ml, 5 ml, 10, 20 and 50 ml ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਦੈਨ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਰਿੰਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੀਡਲ, ਹਬ, ਬੈਰਲ ਤੇ ਪਲੰਜਰ। ਗੌਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3-way ਸਟਾਪਕੌਕ ਨੀਡਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੈਨ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਰਟਰੀਜ਼ ਔਰ 1 ਵੇਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਇਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਆਰਟਰੀਜ਼ ਔਰ 1 ਵੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਓਕੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕੈਥੀਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਗਲਵਸ ਨੀਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਨੀਫਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਲੋਥ ਦਾ। ਇਹ ਨਿਊਨੀਟਲ ਰਿਸੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨਿਊ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ 3-4। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ ਸਾਰੇ। ਦੈਨ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਬੇਬੀ ਟਰਮ ਆ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੈਨ ਬਰੀਦਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਯੈਸ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਕੇਅਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਵਾਰਮ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਕੇਅਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੇ ਨੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਵਾਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਏਅਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੈਨ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਫਲਿਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਲਿਕਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਸੋਲ ਤੇ ਫਲਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ। ਔਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਲਿਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਓਕੇ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ 100 ਪਰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਬਰਡ ਬਰੀਥਿੰਗ ਔਰ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਆ। ਫਿਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 에ਅਰਵੇ, SpO2 ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਰੈਸਿਸਿਟੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਐਪਨੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਿਲੋ 100 ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀ, SpO2 ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ECG ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਿਲੋ 100 ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ। ਦੈਨ ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਰਿਸੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੀਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਆ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੂਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਟੂਬੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 60 ਤੋਂ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪ ਆਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਟੂਬੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ECG ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, IV ਨੈਫਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ 60 ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਪੋਵੋਲੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਨੀਮੋਥੋਰਿਕਸ ਹੈਗਾ ਆ ਬੇਬੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੂਬੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਥ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65% ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ 2 ਮਿੰਟਸ ਤੇ 65 ਤੋਂ 70 ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ 10 ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 85% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ SpO2 ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹਾਊ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਬਰਥ ਤੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਆ ਬੇਬੀ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਾਣਾ ਆ ਰੇਡੀਏਂਟ ਵਾਰਮਰ ਤੇ ਨਿਊਨੇਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ ਬੇਬੀ ਦਾ ਵਾਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਰਮਰ ਰੇਡੀਏਂਟ ਵਾਰਮਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ, 에ਅਰਵੇ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਨੀਫਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, 에ਅਰਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੋਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਆ ਜਿਹੜਾ 3/4 ਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ 3/4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਇੰਚ ਤੱਕ ਮੈਟਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 에ਅਰਵੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਊਥ ਦੀ ਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਜ਼ ਦੀ, M ਬਿਫੋਰ N। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਬੇਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਸਪੀਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਸਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਊਥ ਦੀ ਤਾਂ ਟਿਊਬ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਬੀ ਦੇ ਲਿਪਸ ਤੱਕ। ਜੇ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲ ਤੱਕ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੈਕਟਾਈਲ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਲੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਫਲਿਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋਲ ਆਫ ਫੀਟ ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, 1 ਜਾਂ 2। ਔਰ ਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਨਫੈਂਟ ਦੀ ਬੈਕ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੀ ਸਲੈਪਸ ਔਰ ਫਲਿਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਓਨਲੀ once or twice। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪਨਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਔਰ ਐਂਬੂ ਬੈਗ। ਜੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ 100 ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਪਰ ਮਿੰਟ, 100 ਬੀਟਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਕ ਨੂੰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ 에ਅਰਵੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਆ ਟਾਈਟਲੀ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਆ
चिन प्रॉपर कवर कर रहा होवे, माउथ पूरा कवर कर रहा होवे और नोज कवर कर रहा होवे, वो एग्जैक्ट साइज का जिहड़ा मास्क आ वो बच्चे दे लगाना आ। दैन एम्बू बैग नूं जदों कंप्रेस करना तो जेंटली हौली हौली कंप्रेस करना आ, और जिहड़ी जदों कंप्रेस कर रहे हैं तो यह इंश्योर करना और चेक करना कि जदों असी एम्बू बैग नूं प्रेस करते हैं जां वेंटिलेशन दिंदे आ उस टाइम ते जिहड़ी बेबी दी चेस्ट आ वो एक्सपैंड होवे, राइट। और जिहड़ा वेंटिलेट दा रेट रहिंदा आ 40 to 60 ब्रैथ्स पर मिनट तक रहिंदियां ने। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਊਥ ਔਰ ਨੋਜ਼ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ, ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੰਬ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। थंब और इंडेक्स फिंगर ना सी बनानी आ, बाकी 3 फिंगर्स के नाल ई बनानी आ। ई कहते असी जा नूं चंगी तरह पकड़ के रखांगे, इहदे नाल ई बनूगी, और फिंगर और थंब और इंडेक्स फिंगर ना सी, बाकी 3 फिंगर्स नाल ई, राइट। ये एग्जैक्ट पोजीशन हुंदी आ। आफ्टर दैट असी वेंटिलेशन देतियां। हुण सानूं किवें पता लगू वेंटिलेशन प्रॉपर जा रही है जां नहीं जा रही है, जे जा रही है तो इहदा बेनीफिट की हो रहा, इहदा की होगा, कलर ब्लू तो पिंक च कन्वर्ट हो जाऊगा बेबी का, रेस्पिरेशन रेट वध जाऊगा, दैन हार्ट रेट मोर दैन 100 बीट्स पर मिनट हो जाऊगा। दैन जे हार्ट रेट मोर दैन 100 बीट्स पर मिनट तो ज़्यादा हो गया, उस तो बाद टैक्टाइल स्टिमुलेशन देवांगे, मॉनिटर करांगे अगेन हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट ते कलर, राइट। जे ठीक हैगा तो फिर नॉर्मल रूटीन ते जा सकता है। और जे हार्ट रेट आ जेड़ा 60 to 100 दे विच रहिंदा है तो कंटिन्यूएशन दे विच सानू वेंटिलेशन आ जेड़ियां देनियां पैंदियां ने। और जे हार्ट रेट इंक्रीज ही नहीं हो रहा, 60 तो घट ही जा रहा है, तो सानू चेक करनी चाहिए है एडिक्वेसी वेंटिलेशन की, जेड़े साडे कोई इक्विपमेंट ने टेक्निकली उन्हां च कोई प्रॉब्लम ना होवे। और फिर असी जे इतना यह चेक चुक करन तो बाद भी यही रहिंदा तो फिर सानू बिगिन करने पैंदे, स्टार्ट करने पैंदे ने चैस्ट कंप्रेशन जे हार्ट रेट घट गया आ 80 बीट्स पर मिनट तो। और जो असी इंश्योर करना आ कि असी दोबारा तो एडिक्वेसी वेख लीए वेंटिलेशन की, तो उहदे विच की करांगे, मिस्टर सोपा ये की हुंदा आ, एम मास्क का साइज देखांगे फिट हैगा आ, राइट साइज हैगा आ, चिन नोज और माउथ कवर किया कि नहीं, जे नहीं किया तो उन्होंने ठीक करांगे। दैन रीपोजिशन करांगे बेबी दी नैक ते मास्क दे नाल, स्निफिंग पोजीशन जे एग्जैक्ट नहीं हैगी तो दोबारा तो। दैन सक्शन करांगे नोज एंड माउथ, फिर इत्थे पहला असीं माउथ ते नोज किया है, हुण नोज एंड माउथ करांगे जां पहले वाला ही रहण दांगे। दैन ओपन करांगे माउथ, वेंटिलेशन प्रॉपर होवे, फिर इंक्रीज करांगे प्रेशर जिन्ना चेस्ट राइज होगी, फिर कंसीडर अल्टरनेटिव एयरवे, इंटूबेट और LMA। इन्हां तो जे नहीं साडी गल बन रही तो फिर इंटूबेट भी करना पै सकदा है। आफ्टर दैट सर्कुलेशन मेनटेन करने वास्ते की करना हुंदा है, जिवें अडल्ट दे विच असीं जदों भी चेस्ट कंप्रेशन शुरू करने हुंदे ने जां सर्कुलेशन प्रॉपर मेनटेन करनी हुंदी तो जिहड़ी हैगी आ कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं बड़े बच्चों ते अडल्ट दे विच, और छोटे बेबीज दे विच और न्यूबॉर्न दे विच असीं ब्रेकियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी तो चेक करते हैं। दैन इत्थे एग्जैक्टली असीं जदों कंप्रेशन स्टार्ट करने देने कित्थे हुंदे आ, निप्पल लाइन हुंदी है जिहड़ी निप्पल ते पूरी एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ कर लांगे इमेजनरी, उतों जदों निप्पल ते लाइन ड्रॉ की तो स्टर्नम का सानू पता है, स्टर्नम ते निप्पल लाइन तो बिलो स्टर्नम ते असी प्रेस करना शुरू करांगे। ओके, जस्ट बिलो द निप्पल लाइन 2 फिंगर्स यूज करनियां आ, जे असी कल्ला जाना कोई हैगा तो 2 फिंगर्स, जे 2 जाने हैगे आ तो थंब एंड सर्कलिंग मैथड जिहड़ा यूज किया जा सकता है। और कदों किन्ने इंच तक दबा सकते हैं असीं इहनूं, हाफ तो लैके 1 इंच तक स्टर्नम नूं नीचे नूं दबा सकते हैं। चैस्ट कंप्रेशन दे विच डेप्थ कितनी रहिंदी है, बेबीज दे विच हाफ, जिवें आपां हाफ तो 1 तक क्या ये कहते हैं कि 1.5 इंच तक दबा सकते हैं। और परफॉर्म करने असीं 30 चेस्ट कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 100 पर मिनट। दैन थंब एंड सर्कलिंग मैथड दे विच यह टेक्निक रहिंदी आ, ਅਸੀਂ ਅਨਸਰਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਥੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਿੱਪਲ ਲਾਈਨ,
वो तो थोड़ा जिहा नीचे स्टर्नम के उपर प्रेशर पाउने आ, हाफ तो लैके 1 इंच तक। एग्जैक्ट पोजीशन है जी। आफ्टर दैट 2 फिंगर्स टेक्नीक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम ड्रॉ करांगे निप्पल लाइन, उतों उस लाइन तो नीचे स्टर्नम ते 2 फिंगर्स के नाल प्रेशर पावांगे हाफ तो 1 इंच तक। देन द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इज जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। ऑलरेडी आपां इह ते गल कर चुके हैं। फिर आपां पोजीशन देवांगे 3rd ते 4th फिंगर आ जिहड़ी साडी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सेंटर ऑफ चेस्ट ਦਾ हाफ इंच बिलो निप्पल तो दबावांगे। देन प्रेस डाउन चेस्ट, जिथे आप निप्पल लाइन बनाई उतों हाफ इंच थोड़ा नीचे प्रेस करन लग जाएंगे। और प्रेस कितना करना है, हाफ तो लैके 1 तक का। और परफॉर्म करने असी 30 चेस्ट कंप्रेशन एट द रेशो ऑफ 30:2, 30 कंप्रेशन फॉर एवरी 2 ब्रेथ्स। देन एटलीस्ट 100 कंप्रेशन कंप्लीट करने ने 1 मिनट के विच। चेस्ट कंप्रेशन, place 2 fingers in the center of the chest, compress at least 1/3 depth of the chest, approximately 1 to 1.5 inches। और ये आप करते ही हैं टेक्निक की होंदियां ने चेस्ट कंप्रेशन दियां। एक सॉन्ग जिहा बोलना है, 1 and 2 and 3 and squeeze, 1 and 2 and 3 and breath। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 and 2 and 3 and breath। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ आ 1 2 कर रहे हैं उस टाइम ते असीं कंप्रेशन देना। 1 ते कंप्रेशन दिता, 2 ते कंप्रेशन दिता, जो एंड बोलते हैं उन्हें थोड़ा रिलीज होने का टाइम देना। जिवें 1 कंप्रेशन दिता एंड रिलीज होया, 2 कंप्रेशन दिता एंड रिलीज, 3 कंप्रेशन एंड रिलीज, फिर एक वेंटिलेशन दे देंगे एम्बू बैग के नाल। ओके, इदा 2 सेकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1 and 2 and 3 and breath, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। आफ्टर दैट ये रेशो देखिए, 1 वेंटिलेशन शुड बी गिवन आफ्टर 3 चेस्ट कंप्रेशन। जिवें 3 हो गए, 1 and 2 and 3 and breathe, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 चेस्ट कंप्रेशन सीगे तो 1 वेंटिलेशन, जो ब्रीथ बोलिया 1 वेंटिलेशन दी। फिर की होया, 90 चेस्ट कंप्रेशन असी 1 मिनट दे विच देने आ। इहदा की मतलब 1 वेंटिलेशन हर एक आफ्टर 3 कंप्रेशन। इहदी रेशो कितनी रही फिर 1:3। तो 1 मिनट दे विच 90 कंप्रेशन जाणगे ते 30 पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जिहड़े वो देवांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਪਰਸਨ ਹੋਣ, 2 ਪਰਸਨ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੰਬ ਐਂਡ ਸਰਕਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਿੱਥੇ ਰੈਸੀਕਿਊਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ 2 ਫਿੰਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੈਸਟ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੰਬ ਐਂਡ ਸਰਕਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ फिर वेंटिलेशन देवांगे, फिर वेंटिलेशन देवांगे, फिर होल्ड करांगे तो ये बेबी की लाइफ च डेंजर हो सकता है। जो एक रेसिक्यूर हैगा वो 2 फिंगर मैथड यूज करूगा और 2 रेसिक्यूर और मोर रेसिक्यूर के केस दे विच थंब एंड सर्कलिंग टेक्निक आ जिहड़ी वो गुड वन आ। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव क्लियर विद दिस प्रेजेंटेशन।